श्री गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह के टाइम हिंदू धर्म के विच एक बड़े नामी विद्वान सज्जन पैदा हुए ने। इतिहासकारां ने उस रब के प्यारे का नाम लिखिया है बाबा ब्रह्मदास। बाबा ब्रह्मदास एक ऐसी शख्सियत सन जिन्होंने उस टाइम पूरा भारत जानता सी। बड़े नामी कथावाचक सन, कथाकार सन, वखियाण दिंदे सी। और जदों ये कहते बोलते होंदे सी तां लोग एक बारी ऐ मंत्र मुग्ध हो जाते होंदे सी। जिवें साडी कौम दे विच एक विद्वान सज्जन होए ने भाई मान सिंह झौर। कहते जदों बोलते होंदे सी, जदों विचार करते सी, कथा करते सी तां एक बारी ऐ बंदे नूं बिठा दिंदे सी, मंत्र मुग्ध कर दिंदे हुंदे सी। कुछ सज्जन ऐसे होंदे ने जिन्हां दी जुबान विच परमात्मा ने रासी ऐसा पाया हुंदा है। बाबा ब्रह्मदास गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह दे उन्होंने कदे दीदार नहीं सी कीते, दर्शन नहीं सी कदी होए, पर उन्हां दे मन दे विच गुरु अर्जन साहब दे बारे कुछ ऐसियां गल्लां बह गईयां सन जिहड़ियां सही नहीं सी। वो भारत का दौरा करते करते जो पंजाब की धरती ते पहुंचे और उस टाइम का पंजाब बहुत वड्डा हुंदा सी। पंजाब की धरती तो अमृतसर के नेड़े तेड़े आए हो। गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी जो कि उन्हां दिनां विच अमृतसर के आसे पासे ही सन, प्रचारक दौरियां ते सन, तां बाबा ब्रह्मदास भी अपने प्रचारक दौरे ते सी। इतिहासकार लिखते हैं कि बावे दे नाल 500 बंदा हमेशा रहिंदा सी जो उन्हां दे चेलियां दे रूप दे विच विचरदा हुंदा सी। बाबा ब्रह्मदास दे कोल एक दिन अचनचेत उन्हां दे 500 दे 500 चेले आके हथ जोड़ के कहंदे बाबा जी तुसीं साडे भगवान, असीं तुहाडे दास भगत, ते असीं एक प्रार्थना लैके आए हैं, बेनती लैके आए हैं तुहाडे चरनां दे विच, और सानू आस है भी तुसीं साडी बेनती नूं, साडी अरदास नूं, साडी प्रार्थना नूं जरूर कबूल करोगे, जरूर मन्नोगे। बाबा कहने लगा भी गल की हुई, कुछ चाहिदा, कुछ मंग है, दसो। एक बावे ने ना उन्हां दे मन दे विच एक चीज़ बिठाई सी भी मेरे कोल दैवी शक्तियां ने, गैबी ताकतां ने, ते मैं कुछ भी कर सकदा। बाबा ब्रह्मदास दे चेले जिहड़े सन उन्होंने डरदियां डरदियां आख्या बाबा जी गुरु अर्जन साहब दे दर्शन करन जाना है। हुण जदों ये गल बावे दे कन्नां 'च पई उन्होंने इस तरह महसूस होया जिवें मेरे कन्नां विच किसी ने सिक्का ढाल के पाता होवे, किसी ने मेरे कन्नां दे विच रूह रख के बाहरों अग लगाती होवे। एक धमाका होया, एक बंब चलिया, और बाबा ब्रह्मदास ये गल सुनदियां सार अपने आप नूं खो बैठा। उन्होंने भुल गया मैं गुणी हाँ, मैं ज्ञानी हाँ, मैनूं लोग संत महात्मा कहंदे ने, महापुरुष कहंदे ने, भगवान दा रूप कहंदे ने, सब कुछ भुल गया। ऐसा उच्ची बोलिया कि पसीनो पसीनी होया, कहंदा हुणे मेरियां अखां ते सामने दूर हो जाओ नहीं तो मैं तुहानूं भस्म कर देना। बेचारे जिहड़े चेले सी उन्होंने हाथ जोड़े भी बाबा जी बेनती करने वास्ते आए। मैं शुरुआत में कहा ना ये घटना कुर्बानी दी, प्यार दी, दृढ़ता दी, विश्वास दी अते विरोधता दी प्रतीक है। जिस टाइम बावे ने उन्होंने कहा भी बाबा जी बस कृपा कर दिओ, दर्शन करने। हुण जिस टाइम बावे ने उन्होंने कहा भी मैं तुहानूं भस्म कर देवांगा ते अगों उहदे चेले भी जिहड़े आकड़ पे वो कहंदे बाबा जी भस्म बेशक कर दिओ लेकिन एक बारी दर्शन तां गुरु अर्जन साहब दे जरूर करने ने। हुण अगली कहानी जिहड़ी शुरू हुंदी, बाबा कहंदा भी क्यों दर्शन करने ने। मैं बजुर्ग वो नौजवान, गुरु अर्जन साहब की उम्र बहुत थोड़ी सी उस टाइम, 20 साल के आसे पासे अराउंड होएगी। वो कहंदे मैं बजुर्ग हाँ, वो नौजवान है, जो गल्लां मैं तुहानूं दसदा हाँ गुरु अर्जन साहब अपनी बाणी के थ्रू गुरु नानक की गद्दी ते बह के उन्हां गल्लां दा विरोध करदे है। मैं भरमां च पाउंदा तो भरमां चों कढ दे, मैं जिहड़े कर्मकांड करन वास्ते कहना वो कर्मकांड तो दूर करदे है। मैं कहना गृहस्थ नहीं होनी चाहिए, वो गृहस्थ दा प्रतख रूप है। बहुत सारियां ऐसियां गल्लां होईयां। वो कहंदे जेकर तुसीं गए ना तो मैथों बड़ा कोई नहीं होवेगा। कमाल की गल इतिहासकारां ने लिखी। वो कहते ने उस टाइम वो चेलियां ने आख्या बाबा जी गल तुहाडी भी रह जानी, गल साडी भी रह जानी, ते दर्शन आपां करने हैं।
ਬਾਵੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਾਇਓ ਮੂੰਹ ਮਨੇਰੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਬਾਬੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਗ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 500 ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਖੋ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਐਦਾਂ ਕਰਿਓ ਫਿਰ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਕੋਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ, ਮੇਰੇ ਸਰਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ, ਤੇ ਜਾਓ ਚਲ ਜਿਓ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਿਓ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਸਹੀ। ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ 500 ਦਾ 500 ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਨੰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਸਨ, ਤੁਰ ਪਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਲੱਥ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਤਰੇਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਭਾਰ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਆਪਾਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਆਨੰਦ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਐਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਦੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵਸਦਿਆਂ ਵਸਦਿਆਂ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਪਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੱਕੇ, ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਐਸੇ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋਏ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਬੈਠੇ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਰਬਾਬੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ 500 ਦੇ 500 ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੰਗਤੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਬੈਠੋ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਾਓ ਬਈ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਨੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਚੁਕਾਉਣੇ ਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਚੁਕਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਵਿਹਲੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਵਿਹਲੇ ਸੀ। ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ, ਕੰਮਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਭਗਵੇਂ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਐ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਲੇ ਚੁਕਾਏ, ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਚੁਕਾਇਆ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਵਾਪਰੀ, ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਬਾਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਾਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਕੇ ਬੱਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋਏ ਹੋ, ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਕੀ ਫਸ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਬਚੇ ਹਾਂ। ਬਾਵੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੌਕਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਨਾ ਜਾਇਓ, ਮੇਰੇ ਸਰਾਪ ਲੱਗਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਕੋਪੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ। ਫਿਰ ਜਾਨ ਗਵਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਸ ਗਏ ਸੋ ਫਸ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜਾਇਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਰੌਂਗ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭਜਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਹਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੋਹਸਿਨ ਫਾਨੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਸਦੀ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਬਾਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਅਜੇ ਬਾਵਾ ਆਪਣਾ
ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਵੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੱਸਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਬਾਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ, ਬਾਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੁੱਟੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਬਚੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਬਚਾਇਆ ਕਿੰਨੇ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੱਸ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਣ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਉਹਨੇ ਬਚਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਛੁਡਾਇਆ ਕਿੰਨੇ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇੰਨੀ ਕੁਝ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਸਿੱਖ ਬਾਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਵੇ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਾਵੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੇ ਪਿਆਰੇ ਬੋਲ ਜਦੋਂ ਬਾਵੇ ਦੇ ਕੰਨੀ ਪਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਮਰਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ 2 ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਬਾਵੇ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਵੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਬਾਵੇ ਨੇ 500 ਦਾ 500 ਚਿੱਲਾ ਨਾ ਲਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਫਰੂਟ ਤੇ ਬਦਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਚਕਾਈਆਂ। ਬਾਵੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਵੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਸੀਸ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਮੁਗਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖੁਦ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਰਬਾਬੀ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ, ਰੁਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਐਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜੋਗੇ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਾਲਕਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੰਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਸਾਂ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਸਤਨਾਮ ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਣ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਤਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਆਓ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ।